дар пайроҳаи санъату ҳунармандӣ ҳар кас хоҳиши раҳнавард шуданро дорад, зеро нақши ҳунарманд назди мардум баланд аст. вале на ҳар кас метавонад дар ин пайроҳа устувор бемонад. баъзеҳо аз ин роҳ бармегарданд ва баъзеи дигар ба ҳар нафъе қадам мегузоранд. ками дар кам шахсоне ҳастанд ки дар ин роҳ устувор гом мегузоранду то ҷое мерасанд. чиллахон холов зодаи деҳаи Кангурт аст. деҳаи Кангурт дар вилояти Хатлон ҷой дорад. дар масири таърих дар ин деҳа шахсони маъруф ба воя расидаанду тавониста аз худ дар китоби зиндагӣ саҳифаи боқӣ гузоранд. зиндагӣ дар деҳаи Кангурт чун дигар маконҳои кӯҳистони кишвар аст. мардум аслан ба чорводориву кишоварзӣ машғуланд. бачагии чиллахон низ чун дигар ҳамсолонаш дар ин диёр мегузарад. мисли ҳамаи бачаҳои деҳа ки қариб зиндагӣ як хел мегузарад дар деҳа. агар ҳам фикр кунем қариб ҳамин асари ҳамин ҷавоное ки ёки кӯдакое ки дар деҳа калон шуданд ин ҳаёта аз сар гузаронданд. масалан чи навбати молу подаю гову гӯсфандонӣ бе ин нест. масалан барои чорво хӯрок тайёр кардан, алаф овардан, ҳезум овардан барои хона, мисол чӣ мегӯянд ин масалан чашма аз чашма об овардан, ёрдам кардан барои падар модар, барои назди танури модар ҳезум овардан ва ёрикардӣ ки табақи хамира ба назди танур овардан. ин лаҳзот аз ёди кӣ масалан ба хотири кӣ намемонад, аз ёди кӣ дур меравад. ман бовар дорам ки аз ёди ягон кас. аз рӯзгори бачагӣ чиллахон ёддоштҳои зиёд дорад. аз навбати подаравию алафдаравӣ то тӯйгардаку дигар маросимҳои деҳа. вале лаззаттаринаш он буда ки барои нонпазии модари хеш ҳезум ҷамъ мекарду интизори нони гарм мешуд. дар чахчӯ бо чахдек дуғ кашидан, дар нона гирифта дар пеши модармон меистодем камтар ки аз ҳамун маскаи болои дуғ камтарак дар ҳам молида мора медод мехӯрдем. нони гарма як кайфияте дошт. ё ки вақте ки нона дар танур мепухт нигоҳ мекардем, нон мепухт, мо як лафка нон як тикка нона мегирифтем ва дар обе ки дар пеши модар буд дар косаи ҳамуда тар карда. аз ин ширинтар, аз ин бамазатар барои инсон нест. ҳамна мехӯрдем барои мо аз ҳама ширинӣ буд, ширинтарин чиз. баъд ҳаёти аз ҳама кӯдакӣ чӣ аст? масалан дар деҳа тӯю маърака усул бисёр мешавад. деҳо ки хурд ҳастанд дар ҳама сӯю маъракаву ҳама чорабиниҳо модароя даъват мекарданд ва баъд кадом вақти модар ба ягон маъракаро мо интизорӣ мекашидем аз омадани модар. вақте ки модар меомад, албатта мисол чанд нафар фарзанде ки дошт, барои ҳамуно ягон ғизое, ягон қанд ё ягон ширин меовард дар остинаш. ин аз ҳама ширинтарин буд. масалан халтаи агар қандам дар мо хона мешид, агар он қадар он қанде ки аз остини модар мехӯрдӣ аз ин ширинтар набуд. мактаби деҳаи Кангурт он рӯзгор 8 сола буд. тамоми бачаҳои деҳа то синфи 8 он ҷо таҳсил мекарданду баъд ба дигар ҷойҳо мерафтанд. чиллахон дар мактаб хуб мехонд, бахусус фанҳои дақиқро дӯст медошт. муаллимон интизорӣ доштанд ки аз деҳаашон як кадри хуби педагогӣ тайёр мешавад. ҳамзамон ҳини мактабхонӣ чиллахон дар озмунҳои варзишӣ низ ширкат менамуд. ба ин хотир муаллимон ӯро дӯст медоштанд. ман то синфи 8 дар деҳае ки мо таҳсил мекардем, то мактаб то 8 сола буд. ман то синфи 8 дар ҳам мактаби деҳа хондам ва аз он баъде ки 2 сол баъд синфи 10 тамом мекардӣ, баъд мактаби олии дохил мешудӣ. барои ҳамин 2 сол дар интернати давлатӣ ки ҷамоати Кангурт хондам ва соҳиби маълумоти 10 сола шудам. яъне синфи 10 тамом кардам ва дар давоми ҳамин хонданам ҳама фанҳоро хуб мехондам ва зиёдтар завқ доштам ба фанҳои дақиқ ва дар олимпиадаи физика, математика ва химия доимо иштирок мекардам. қариб аз синфи
ششمی هر سال مثلا در المپیادهای فیزیک و متماتیک و خیمیک اشتراک میکردم، مثلا در ولایت کلوب، در شهر کلوب اشتراک کردم، در شهر اسفره در همون زمرت خواب بودیم. یکی مرتبه زمرت همون اساجگاه زمرت در همون دوره صنف هفتمین دیدگی بودم و در شهر چکالوسکی که حالی بوستان نام دارد در اونجا اشتراک کردم و همون وقت با موفقیت چی میکردم؟ اشتراک میکردم با موفقیت بلند برای داخلشتن رکامنداسیون برای داخلشگاه مکتب عالی و جای نمایان دائما اشغال میکردم. بعد ختم اینترنت ناحیه کانگورد با مصلحت نزدیکان چلاخان حجت‌هایش را به فاکولته فیزیکای دانشگاه دولتی تاجیکستان امروزه دانشگاه ملی میسپارد. اکنون این فضا برای چلاخان دیگرگونتر بود. از یک مکتب خرد دهه وارد گردیدن به کلانترین دانشگاه کشور برایش دنیای دیگر را باز کرده بود. راه یافتن به آزمایشگاه‌ها و گذراندن کارهای عملی لحظه‌های بودن دیدنی. در دانشگاه میان همکورسان چلاخان جوان زیرک، هوشیار و چقان بود. از این رو همیشه در برگزاری محفل‌های دانشگاهی و توی همکورسان او هنرمندی میکرد. از سبک‌های گوناگون سرود میخواند. صنعت را از خردی دوست می‌داشت و سبب هنرمندیش نیز هنرمندان کوهستان دهه‌شان شدند که صاحب مکتب بودند. کودکی چه است؟ صدای دایره یا دف یا نه یا کرنه یا که سرنای بلند میشنگر ما البته در اونجا حاضر بودیم. شخصا با من که بسیار با صنعت وابستگی سخت داشتم و دوست می‌داشتم، من این چیزا به مراکب به من نمیگذاشت، من بسیار دوست می‌داشتم و هنرمندای بسیار نامداری که در زادگاه من گذشته بعضی‌هاش در خط حیات من دیدگی نیستم، در حیات دیدگی نیستم، لیکن شنیدم از مستفیدین که در دهات زندگی می‌کردند که بعضی‌هاش با لحن دیگر می‌خوندند، بعضی‌های دیگرش با لحنشون دیگر بود. بعد می‌پرسیدم که برای چی بابی صاحب بی‌هوال این خیل می‌خوند و بابی سعید عنایت این خیل می‌خوند طرز دیگر. بعد می‌گفتن که این مکتب هنری بابی صاحب بی‌هوال با مکتب هنری کریم شوش می‌خوند، بابی سعید عنایت با مکتب هنری سیحامی، یعنی مکتب‌های بله من یکی بسیار مشهور بود. همون در همون شب روز اینا همه خیلی مشهوری بودن که حتی در تمام وادی هم وقت کلاب و بیرون از اون این هنرمندا رو میشناختن. ویرد زبان همین مردم بود. قبل از اون که چلاخان خالوف برای صحنه براید هنرنمایی کند از زمینه استوار حوزه فرهنگی کانگورد استفاده بوده است. اینقدر شاهبیتی که چلاخان خالوف میداند در همین شب روز یگان هنرمند نمیداند. مقدری که اون معنی رس است، فهمیده میخوند و فهمیده میرسوند. هر یک کلمه، هر یک واژه در شعر به خود آهنگ مخصوص، آهنگ اشاره، آهنگ تاکید دارد. همین چلاخان خالوف احساس کرده است، درک نموده است و با تمام حسیات باطنی میرسوند. شنونده که حتی درباره همون مصرع، درباره همون واژه تأثیرات نداشته باشد پرسان می شود که فلان کلمه فلان عبارت چی معنی دارد، در جستجو می شود. رسالت بزرگ هنرمند هم همین است که باید خواننده را، باید شنونده را، تماشابین و مخلص خدا تلقین کند که همین شعبه‌ای که من خواندم همین از بر کنید، همین استفاده برید. با نزدیکی از کمال خوجندی چند چیز خیلی زیبای آماده کرد. در اونجا ما هرچند که به چلاخان نگفتم یک مخلوطی موسیقی کلاسیکی و موسیقی خلقی در اون میان هست. مثلا سبک کانگورتی را در خوانش سرودی در غزلی کمال استفاده برده است. من سبک کانگورتی بیهوده نگفتم به خاطر آنکه یک دایره هنرمندانی بودن که در کانگور شیوه خاص سرایش داشتن. اینا هیچ کس باید پنهان نکنه، چنانه که ما در همه دور زمان هنرهای بهترین سره را با وسیله شیوه استاد شاگرد دادگیم. چون که این گونه شیوه در مردم ختلان وجود دارد با هر گونه است. مثلا شیوه خوانش آدین هاشم است، در رشتون زمین شیوه خوانش ابراهیم کابلی هست که از پیشیان گرفتند و همین شیوه استاد شاگرد در کانگورد نیز باقی مانده است در چند نفری که خودشان میدن. دل مقیمی کوی جانان
چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب آرزو من دیدیاری خشم و یاران خش در جهان تو چند گردم به سر و به پا غریب در جهان تو چند گردم به سر و به پا غریب. فکر میکنم که در حقیقت کلاسیکای تاجیک است، ناله های عجایب دارد، ثبت خاصی خودش دارد. ما با همین سروده و با همین سخنه و با همین لحن کلام شدم. جان فریاد کنم نمیرسد و زمین من بخرم ترا بنبین و زمین نقش فستیوال بوستان نیز در حیات چلخان کلان است. سالهای دانشجویی برایش امکان شده تا چند مراتب در این فستیوال شرکت نماید و محض در همین میدان با هنرمندان معروف آشنا گردد. سال 1986 در نزد فیلارمونی دولتی تاجیکستان انسامبل فولکلوری تشکیل می‌یابد و برای جلب جوانان آزمون تشکیل می‌شود. چلخان در قطار دیگران به این آزمون راه می‌یابد. نوبت چلخان خلف شد. بعد اون کس عادتا سرقه همین فولکلوری بسیار کهنه، همین برآمدن همین خورجین قطی لباس پوشاندن اونجا تاقی خورجین قطی همین برآمدن صحنه یک سرود ای شق شق میتراشم استا قاشق میتراشم بسیار مشهور سرود شد. همین سرود با یک دوشت دیگه خواندن. بعد اما ژوریا بسیار معقول شد، قرصک زدن. بعد همونجا برای رقاصا گوهر میرجمای و ارتش خلقی تاجیکستان بالید همون بودن. بعد همونجاشون راست خستن و چلخان صحنه و بعد سنی همون نمایندگان وزارت گفتن که با زبان روسی вот нам что нужно, то что нам нужно вот это парень, вот это певец. همین گفتن که همین باید که انسامبل ما همین خیلی خلقی فولکلوری باید همین عبارت باشه. همین قرصقتی چلخانه قبول کرد. دیلو 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 دیله او دیلو اوی پارا پارا دی لیارو جور ای راهی دور او دیلو 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 دیله او دیلو اوی دختر کی مرا دیدی و گم مندازیه او دیلو دیلو دیلو. همین طریق پیروهای زندگی چلخان را از عالم علمهای دقیق به میدان صنعت می آورد و او در مکتب ایجادی ظفر ناظم، آدینه هاشم و جورابک مرادوف سبق می گیرد و کوشش می کند تا بیشتر از ابیات مردمی سرایت و نقش خویش را در جاده انتخاب شده گذارد. دیلو 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 دیله او دیلو آخر تو مرا برگ زد مندازیه او دیلو دیلو دیلو
وقتی که درباره فرهنگ مردمی صحبت می رود باید خدمتتون عرض بکنم که در سرگهی صنعت مردمی کنونی صنعت با اصطلاح شوروی تاجیک استاد چلخان خالوف با ایده های ظفر ناظمی نازنین می ایستند که اگر یادتان باشد اونها انسامبل همون فالکلوری گنجینه رو روی دست گرفته بودند و آهنگ و ترانه و رقص و سرودهای مردمی با سیمای تاجیکانه باید سر کار می آمد و در سرگه انامین چلخان خالوف می ایستاد. چلخان خالوف خدمتتون عرض بکنم که تماما تصادف با عالم فرهنگ وارد شده است، زیرا که اون در فاکولته فیزیکا و ماتماتیکا ریاضی و میخواند و بار بر ما نقل هم کرده بود که وقتی که در همین بالای دوشنبه جای درو میکرد و وقتی که منداغ میخوند فلک میخوند چند نفر از دوستان از او خواهش میکنند که باید رفته در همین آزمونی که ظفر ناظم اعلان کرده است خود را بسنجد و می آید و ظفر ناظم دیدن برابر چلخان خالوف را انتخاب میکند. تصادف وارد عالم صنعت میگردد و اما ببینید که برای عمره. بسیار از مردم چیزهای مردمی جمع کرده آمدند، شعر و آهنگهای مردم که خلق خواندگی، چیزهای خلقی همین آورده در انسامبل گنجینه براه ماندن، اثر نو زنده کردن و همه مردم به همین چیزا پسند آمد و خود چلخان که همین اشوق شوق متراشم توقع قاشق متراشم همین چیز یک بین مردم همین خیلی زبانی باید شده رفت، خلقی شده رفت همین چیز و نهایت برای انسامبل گنجینه، برای فرهنگ ملی، برای کشور ما چلخان خیلی سهم بزرگ خودشان گذاشتن و ما با افتخار دائما میگفتیم که اساسگذاری انسامبل اتنوگرافی گنجینه شما میگفتیم. زیاده از 30 سال است که در روی صحنه هنرنمایی کردن، افشا میکند که چگونه در ژانری سرودهای خلقی، در زنده گرداندن عنعنه‌های ملی در سرود و ترانه‌شون خدمت شایسته کردند. در تلاطم بازار گرمی سرایندگی هنر استعداد در همین شب و روز موقع پیدا کردن کار سهل و ساده نیست و مورد شناسی در این راستا تقاضای هنر است و استاد چلخان خالوف در این مدت در طول فعالیتشون اثبات کردند که استعداد او، هنر او برای بیدار کردن احساس وطنداری، خودشناسی ملی، دوست داشتن وطن بسیار کارها را انجام میدهد و واقعا هم سرودهایی که چلخان خالوف در رپرتوار خود از رپرتوار خود منظوری اخلاصمندان هنر بالایش کردند دلی هر یک شنونده را، دلی هر یک مخلص را نسبت به زندگی، به عشق محبت به وطن گرم می‌سازند. این یک درک خدادادی است، با خواندن و با آموختن نمی شود. من فکر میکنم انا همون محیطی که استاد چلخان خالوف در محله کوهمنظر کنگورت بلجوان تاجیکان در همون محله داشت، همون با خاک و آب و باد و صحبت و هزل و شوخی های نمکین مردمی وارد او گردیدند. من شاهدی چند واقعه آهنگبندی چلخان خالوف می باشد. یک روز چلخان با کلیات استاد سیدجان حکیمزاده به نزد من آمدن و در حجره کاری ما با هم نشستیم و من مشغول کار بودم که خود صحیفه اول کلیاتی استاد حکیمزاده را کشاد و در همانجا خود به خود
در یک غزلی سید جان حکیم زاده آهنگ بستند. همین طور هم بار دیگر یک مجموعه شاعری بسیار هم شیرین ادای تاجیک سعید غایب که به دستش دادم و از در همین حجره کاری من باز هم نشسته با غزل یکمینی که با او مقبول افتاده بود آهنگ بستن و همین آهنگبندی به طرز خود با آوازی پس زیری بینی میگویم و همون آهنگ همون غزل رو به طرز خود ایجاد کردن. شاید یک دو ایجاد دو غزلی که در حجره کاری من صورت گرفت. من خودم شاهد شدم که استاد با غزلی مقبول بوده یک باره آهنگ بستند. یکی از ترانه‌هایی که توانسته در معرفی چلخان خالف نقش بندد این بدیهه دختری همسایه بود که تا امروز میان مردم محبوب است. دختری همسایه میگم باز بندد بمنید، دختری همسایه میگم باز بندد بمنید، باز بند و گوشوار و گل و بندد بمنید، باز بند و گوشوار و گل و بندد بمنید. بچه‌ی همسایه میگم باز بندش رو بده، بچه‌ی همسایه میگم باز بندش رو بده، باز بند و گوشوار و گل و بندش رو بده، باز بند و گوشوار و گل و بندش رو بده. در زندگی بهترین چیزی که نصیبش گردیده است این محبت خلق است. بارها شاهد گردیده که در برنامه‌های کنسرتیش از دوردست‌ترین دهه‌ها مردم آمده و تا آخری کنسرت نشستند. نیمی حیاتش میان مردم در خدمت خلق گذشته است. چلخان خالف بسیار آهنگ‌های فولکلوری اتنوگرافی که در تمام منطقه‌های جمهوری پیش قدر داشته رو از بین خلق جمع کرده تو بایگانی‌هایی که در ما وجود دارند از بایگانی‌ها نیز تمام سرودهای منطقه‌های عینی، منطقه‌های بدخشان، ختلون تمام منطقه‌ها رو سپارش می‌دادند که رفته هر یک سراینده انسامبل رفته همین سرودها رو انتخاب کرده بیاین از بین انتخاب کردگی آنها با ما انتخاب کرده همین سرودهای فولکلوری ملت تاجیک رو از نو احیا می‌کردیم. یعنی خدمت چلخان خالف برای احیا نمودن موسیقی فولکلوری بسیار کلان است. در با مرور زمان چلخان خالف با غزل‌های کلاسیکان به حد توجهی کلان میداد. آهسته آهسته از سرودهای فولکلوری با سرودهای گویم کلاسیکی از کلاسیکان ما پیوسته در جستجو پیوسته در کار غوطیدگی بودن اکای چلخان تا یعنی یک سرودی را انتخاب برای سرودی را آهنگ بستن سخن رو اول خودش هضم میکرد و برده پیش یچان متخصصان میگذارون بعد ما میشیشتیم یک جویا با او غزل و آهنگ میبستیم یک جویا در یک جویگی. گلخوار شد و جلوه در این خاک نماند، کین است همه مهر دل پاک نماند. میدان ستاره هنر گشت زمین، استاره رخشنده به افلاک نماند. امروز همه جهد و تلاش میکنند که موقع استوار داشته باشند، در جاده صنعت در فضای صنعت ستاره باشند. این امید است، آرزو است، خوب است، اما به این مقام و مرتبت رسیدن، به این منزلت رسیدن زحمت های زیاد را طلب میکند، کوشش های زیادی را تقاضا میکند که استاد چلخان خالف از این زینه ها از این دایره با صنعت بلند خود به صحنه کلام برآمد. من آن رینده
کنم که ترکی شاهد و ساغر کنم محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. در برابر ترانه‌های خلقی چلخان توانسته از بزرگترین نمایندگان ادبیات فارس و تاجیک شعر و غزل انتخاب نماید و با سبک و اسلوب خاصه آنها را سرایت. من که عیب تابکاران کرده باشم بارها من که عیب تابکاران کرده باشم بارها توبه از می وقت گل دیوانه باشم کی کنم. بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. انسامبل گنجینه فولکلور این ادبیات خلق است. بیهوده این رو توصیف نکردن و چند سال است که چلخان در این انسامبل کار میکند. شخصا من وقتی که با واسطه تلویزیون یا رادیو برآمدی همین انسامبل می شود در زیر مثلا راهبری استاد ظفر ناظموف، مراد بیگ نصرالدینوف، باز آواز چلخان، صدای چلخان رمز دیگر دارد و یک صمیمیتی دارد. مثلا وقتی که میخواند یوسف از دست زلیخا یاره ندارم ذوق تماشا یاره، من یک کیفیتی میکنم. خب من گپ را دراز کردن نیستم. بر شما راهی سفید در این راهی پرپیچ‌تاق و آرزومندم که مثل ظفر ناظم و جورابک مرادوف، آدینه هاشم حتی از ما هم بتونی پیشتر روی. و باز من گوش کردم در ایجادیات چلخان بوی آدینه هاشم می آید. مکتب شما استاد، مکتب شما جوینده یا بنده اگر آن دلش برای صنعت دلش سوزد حتما مییابد از بین مردم یک چیزی خوبی خلقی است. و اگر چلخان در حقیقت هم خیلی یک عادتهای عجایب داشت، دلسوز بودن برای کار. چلخان هم کار سخت میگرفتن که در حقیقت هم خیلی چیزهای بسیار هم ضروری برای فرهنگ کشور، برای صنعت ما خدمت‌های خیلی زیاد کرده هستند. چلخان در حقیقت بسیار جستجو میکند. وقتی که منم سرودهایی که مثلا علا کدودانه یا این خیلی سرودهای بسیار قدیمی پیش نظر میبریم میگیم که در حقیقت او توانست. بعد یک خصوصیت بسیار خوبی چلخان همین که به هر چیزی که خلق میبرد او یک نوگانی وارد میکنه. نوگانی همین که در صداش، در لرزش صداش، دیگر اینکه پیش از همه خود را در همه صورت چی سان دریافتنش. آواز بسیار به یگان کس مانند ندارد، آواز خاص دارد. در صنعت، در موسیقی او خود را خیلی خوب پیدا کرده توانست. دیگر اینکه او وقتی که من به غزلخوانی رو آورد، پیش از همه اون غزل‌های مخصوصا دلرس و بسیار ماندگار را گلچین کرد، آهنگ بست. چلخان با همین موضوعهایی که از بطن جامعه، از ذهن مردم برخواسته بود، با همین گونه سرودها وارد صحنه هنری تاجیک شد و خیلی موفقانه هم به این صحنه وارد شد. و بعدا وقتی ما میبینیم درجه کمالات در مسئله معنی آفری و معنی خوانی در چلخان خلف خیلی رشد میکند. چند سالی که در انسامبل های دولتی کار و فعالیت داشت، یعنی این ترانه های خلقی را با انسامبل های یک جایه اجرا میکرد، میسرود. مخصوصا در دوره انسامبل گنجینه که بسیار انسامبل آوازدار بود
با همراهی استاد ظفر ناظم چیلخان همین قدر سرودهای خلقی را جمع آوردند که حتی به خارج کشور نیز سفر کردند و در خارج کشور اینها را بسیار استقبال گرم گرفتند. سرسپرده شدن، راه گشودن، یک راه پیرهه شاهراه کردن، این هنری هر کس نیست. برای صنعت ملی، برای صنعت اتنوگرافی تاجیکی و صنعت کوهستانی تاجیکا اساساً خدمت‌های اکای چیلخان بسیار کلان است، بسیار به اندازه بزرگ است و آینده می‌توانیم که از همین جمع‌آوردهای چیلخان خالف که برای صنعت ملی ما در ساحه سرودهای خلقی و اتنوگرافی چیزهای جمع کرده آماده کردن، اینا یک کتاب کرده به مکتب‌های موسیقی دادن. ممکن که مکتب‌های موسیقی از روی همین چیز برای چیزهای خلقی کاربری کنن، آینده آموزن، یاد گیرن جوانو و هر یک هنرمند برای ملتش سرسپرده باشد، برای ملتش جان نثار باشد به مانند اکای چیلخان. چیلخان خالف با فعالیت پرثمر خویش توانست تا در رشد صنعت مردمی نقش داشته باشد. سالهای دراز فولکلور مردمی را جمع کرد، آن را با شکل خاصه به مردم پیشنهاد نمود و جای خویش را در دل و دیده مردم یافت. او هنرمندی است که هیچگاه تصادف سرود را نخوانده است. برای انتخاب شعر ساعتها و روزها تلاش کرده است و با این هدف خویش نام خود را همچون هنرمند معنی سرا در کتاب زندگی نوشته است.